प्रमाणिक प्रमाणिक जो प्रमाण वगरना कोई भी व्यक्ति कोई भी महापुरुष ए बोली सकता नहीं। अने प्रमाण जो कदीक ओळंगी जाए तो एनी तरफ टीका थाय ने बधुं जे ते थतुं होय छे। हालना समयमां कोई ऑडिट करतुं नथी। अमुक एवा महापुरुषो कहता होय के समय मर्यादा समय प्रमाणे वाणी बोलवी आना विभाग मेलेला छे। पहला पोरे केवी वाणी बोलवी, बीजा पोरे कई वाणी बोलवी, तीजा बीजा समय कई वाणी बोलवी, आना विभाग से आ चलवे छे महापुरुषो। चम के हवे चोक घड़ी समयनी अंदर आ बधी खटपट करीए, आ लापा हारो भरती करवा हारो करीने बधुं चलावता होय छे। समझा ने के समय वगरनी वाणी बोले, एक वाणी बे वखत बोले तो महापुरुषो तरत माहित लई लेता। घणा संतो एवा हता। आपणे विसनगर थी गुलाबनाथ जी महाराज हता। फट दईने कही दी के भाई मूकी दे तारू काम ज नथी आमां। जब के विवेक वगरनु गमे ते गावुं बजावुं बोलवुं चालवुं बधुं वज्यु ज्ञान कीधुं छे। वज्यु कीधुं छे समय वगरनु जे ते बधुं कार्य करवुं होय। एटले अमारे एक अमारे महापुरुष छे अमारे सदरपुरमां गई काले अमारे थोड़ी बैठक थई अने एमां थोड़ी सत्संग थयो, थोड़ो सत्संग थयो। एटले मने के बापू जुओ अत्यारे हाल जेवुं चाली रह्युं छे बधाईनी ओकड़ी वळगाड़ी छे बंद लेનમાં लाइन बंद छे अने ओकड़ीओ वळगाड़ी दीधी छे। चोयथी गोळा थोय, चोयथी लाइट प्रकाश पूरे आ एम बंद लाइनमां बधुं आ वळगाड़ी दीधुं छे। एटले आ बधुं आवुं बधुं होतुं होय छे। पण एवुं चाले एवुं छे नहीं भा। आपणी टीका थई जाए कोई कहेशे नहीं, पण आपणी टीका थशे के बरोबर छे आजे कोईने बोलाय अने चलवो अने मेहमान थई गयो, पण फेरो आमंत्रण आलो तो जोई विचारीने आवजो। समय बगाड़वा हारो करीने आ मेहमान नहीं करेलो भा। समय बगाड़वा हारो आ मेहमान नहीं ओजेलो। कोई केनी अंदर तथ्य भरेલું છે, કોઈ તત્વ બહાર નીકાળવાનું છે, કોઈ સમજણ આપવાની છે। આજે સમાજ જે તે કોઈ છે એને માર્ગદર્શન આપવાનો છે। કંઈક સુધારો આવે એવા સંતોને મહાપુરુષોને વચનો કહેવા પડે। રકે ગાના બજાના આમ તેમ ઇધર કિધર લોક રીજાના બધું કોઈ મેળવવાનું છે। જે કરતા હોય કરે ભાઈ। અમે તો આવું આવડતું, અમે નાચવા વાળા નહીં નચાવા વાળા છે। એમ નચાવા વાળા છે। अरे नाचवू ने बराबर योग्य नहीं। भले मनोरंजन करे मौज करे पण बधु जोई विचारी अने कार्य करवू जोईए। समझा के आ भूमिकानुं ज्ञान होवुं जोईए बा। अने भूमिका वगरनुं जे दे धड़ाका करता होय एमां मेळ पड़े एवो नथी। तो माटे आपणा जे आ तमाम सभानी अंदर आ बधा जे संतो मंतो बधा जिज्ञासो आपड़ा वही ऊपर बैठा छे एना करते विशेष आ ब्रह्म सभानी अंदर महापुरुषो बैठा छे। ओम चाली हाँ मोती नोखा गाड़ी एवा पुरुषो बैठा छे सभानी अंदर। पण ए एमनी मर्यादा में बैठा बताए के जो होय ने इधर किधर करिए न के उतरी जो मेली जो एवा कहवा वाला पुरुषो छे। रतन ओळखवा वाला जगत एक ब्रह्मानु स्वरूप छे। जगत गुरु ब्रह्मा आ जगत छे ब्रह्मानु स्वरूप छे। पेला जे ब्रह्मा छे बरोबर छे जम छे एम चारे वर्णमां, पण जगत गुरु ब्रह्मा आ रे ब्रह्मानु स्वरूप छे।
અને બ્રહ્માના સ્વરૂપથી એ બધાને પારસી શકે છે, એ એમને નોંધારા કરી શકે છે, એવી બાબત છે. તો માટે જો આપણે બધાએ એમ કે શેની શોધ કરવી પડે, શેની સૂચના કરવી પડે, શેની પાછળ દોડધામ કરવી પડે, ગુણ ધર્મ અને સંસ્કાર હોય એ આપણી દોડધામ હોવી જોઈએ. વિશેષમાં આપણે સુખની પ્રાપ્તિ કરવી છે, જેની તેની ધનની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એમ કે ગુણની પ્રાપ્તિ કરવી છે અને શાંતિની પ્રાપ્તિ કરવી છે. બધું આ વિશ્વની અંદર ચરાચર ભરેલું છે, બધું પ્રાપ્ત થઈ જશે. સુખ સંપત્તિ જે તે ધન દોલત પ્રાપ્તિ થઈ શકશે અને થઈ જશે. એ પણ આધુનિક સુખ કીધું છે મહાપુરુષોએ. જે તે મેળવણી પાસે દોડી રહ્યા છે હાલ, એ આધુનિક સુખ સંતોએ કીધું છે. અને સુખમાં સુખ એ સંતોની પાસે સંતો જાણે છે કે સુખ કઈ જગ્યાએ છે. એ સંતો જાણી રહ્યા છે બા. એટલે કીધું છે આ એક આ જે તે છે એ આપણે જીવન જીવવાની એક સગવડ આલી છે. ધન દોલત જાગીરી પૈસો જે તે છે એ જીવન જીવવાની એક સગવડ આલી છે. તે મોજ કરવાનો છે, આનંદ કરવાનો છે. પરમાર્થમાં વાપરો, ધર્મ કાર્યમાં વાપરો, એમ કે સારા કાર્ય વાપરવામાં એક સગવડ આલી છે. પણ સુખની જો પ્રાપ્તિ આપણે દોડધામ કરી રહ્યા છે, સુખ કઈ જગ્યાએ છે એ મહાપુરુષો જાણી રહ્યા છે. એટલે કીધું છે કે સુખ કયું ના જાય સત્સંગનું. જે સત્સંગ છે એ સત્સંગ સર્વ સુખોનું સુખ છે, મહાસુખ છે. બધા સુખ અહીંયા આવી અને એમાં ભળી જાય છે. પણ એ સત્સંગ ઘડી બે ઘડીનો જે સત્સંગ છે એ સંગ મહાપુરુષો જો આપણને સંભળાઈ દે, ઘડી બે ઘડીનો સંગ કરાવી દે તો એની અંદર બધું સુખ સમાયેલું છે. એટલે કીધું કે સુખ કયું ના જાય સત્સંગનું. સુખ બ્રહ્માના લોકથી ભારે ઘણું, એ તો વૈકુંઠથી વધતું જાય. સુખ કયું ના જાય સત્સંગનું. આ મહાપુરુષોની દોડધામ છે. અને એમાં એ મેળવ્યા પછી શાંતિ છે ને મેળવી જ ન પડે, એ આવી જાય એની મેળે બા. એ એમને એવી તત્પર્ય છે. સુખ અને સત્સંગ આવે, સત્સંગ મળે તો એના ભેળે શાંતિ છે ને છે. તો આજે જેમ કે મુએના મેલું તો પણ મેળ પડે એવો નથી બા. પણ એક વિશેષમાં કહેવાનું હેતુ એ છે, હવે તો બધું સારું છે, કોઈ વ્યસનનું બીજું ત્રીજું કોઈ છે નહીં. પણ જો ખૂણે ખસકે એવું હોય તો ભા છોડી દેજો, કેમ કે એમાં આપણી ભલાઈ નથી. અને જ્યાં સુધી નાના મોટું વ્યસન હશે તો મેળ પડે એવો નથી. આખર બરબાદી છે. દારૂ છે, જુગાર છે, જીવનસા છે, આવા જે કુકર્મ છે ને એ આપણને એમ કે અધોગતિના પંથે લઈ જશે. એમાં ન જવા બદલે ખરેખર સંતોને ખૂબ શીખ લેજો. જે શીખ હાલે એ શીખ હૃદયે ધરજો. સંતો કોઈને ઠપકો ના હાલે, શીખ હાલે. અને શીખ લઈ હૃદયે ધરવી જોઈએ. વિશેષમાં આ કુટુંબને ભગવાન ગુરુ મહારાજ સદાયના માટે એમની ખૂબ પ્રગતિ થાય, દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ થાય. અને આ બધા હરિગુરુ સંત મહાપુરુષોનો ખૂબ આશીર્વાદ ઉતરે. આટલું કંઈ મારી વાણીને વિરમું છું, કેમ કે સમય મર્યાદા છે. અને હવે અમૃતપુરી બાપુને આપો તે કોઈક આશીર્વચન કરશે અમૃતપુરી બાપુને.